Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So next ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is the differential equation. Okay, so differential equation ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਰਸਟ. ਸੋ differential equation ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ f ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x y ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ dy/dx ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਿਰ nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 which express the relation between dependent and independent variable and their derivative of any order. यानी dependent independent variable हैगे आ उन्होंने दे अगे derivative हैगे dy/dx ते वो higher order अलग-अलग order दे हैगे इनू ਆਪਾਂ बोलते हैं की बोलते हैं ਆਪਾਂ differential equation ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ relation ਦੱਸੇ dependent इंडिपेंडेंट वेरीएबल एंड देयर डेरीवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर. देखो कई बार ना असीं डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं कई बार क्वेश्चन जो डेफिनेशन च होंदा है पूछ सकता हो डिफरेंशियल इक्वेशन इज उत्थे ऑप्शन देगा अलग अलग स्टेटमेंट्स होणगियां तो उत्थे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट एंड विच किहड़ी करैक्ट हैगी किहड़ी नहीं. सो तुहानूं एटलीस्ट फर्स्ट डेफिनेशन क्लीयर होनी चाहिए कि सानूं रिलेशन दसदी बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरीएबल ते उन्हां दे डेरीवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर. एक गल होर याद रखियो दी डेफिनेशन एक होर है एन इक्वेशन इनवॉल्विंग अननोन फंक्शन कोई भी अननोन फंक्शन एंड देयर डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरीएबल आपस अननोन फंक्शन हैगे ने ते उन्हां दे भी डेरीवेटिव अगे विद रिस्पैक्ट टू एक या एक तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरीएबल दे अलग अलग वेरीएबल दे. ठीक है नैक्सट जो ये आप वेट हाँ जी उस तो बाद आप डिग्री इन्हां दी डिग्रीज देखांगे अलग अलग कि की डिग्रीज होंदियां या की ऑर्डर हुंदा आ उहनूं समझांगे आपां. देखो असी डिग्री किद्दां फाइंड आउट करदे हां ते ऑर्डर किद्दां फाइंड आउट करदे हां. फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दित्ती होई है dy/dx इक्वल टू sin x. dy/dx नूं जनरली आप y डैश भी लिख दें जो एक डैश पाओगे दैट मीनस वो फर्स्ट डेरीवेटिव आ. जे इदा दो बारी कर दोगे मतलब डबल डेरीवेटिव आ तीन बारी करोगे ट्रिपल डेरीवेटिव आ. ये तुहानूं पता होएगा. हुण सब तो पहला ऑर्डर की हुंदा ऑर्डर की हुंदा हाईएस्ट डेरीवेटिव. हाईएस्ट डेरीवेटिव देखना उस कितना है हुण इह हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना इक्को वारी होया ये कितनी वारी है डबल टाइम ये भी कितना है डबल टाइम. ठीक है डेरीवेटिव देखना ये भी सिंगल आ ये भी डबल टाइम आ. सो ये सो ऑर्डर कितना हो गया कितना हो जाएगा 1 ਇਹਦਾ कितना हो जाएगा 2 इसका भी कितना हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा. हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना है 2 ये कितना हाईएस्ट डेरीवेटिव 1 नहीं आ ये 2 आ ये देखो तुसी कितना होएगा 1 ही हो जाएगा ना. हाँ जी ये 1 ही हो जाएगा क्यों क्योंकि देखो जो तुसी इनू मल्टीप्लाई भी करोगे ना ये बनेगा y इज इक्वल्स टू x dy/dx का स्केयर ना कि d² y/dx. जो डेरीवेटिव का dy/dx है ना सिंगल टाइम डेरीवेटिव है ना देखो dy/dx मतलब एक बार डेरीवेटिव जो d² y/dx स्केयर होएगा ना उसका मतलब होएगा डबल डेरीवेटिव. इदे इत्थे जो क्यूब बनेगा दैट मीनस ट्रिपल डेरीवेटिव. सो इदा होएगा जो पावर है दैट डजंट मीन कि वो डबल डेरीवेटिव हैगा. सो ठीक है एक क्लीयर रखना कि जो इक्वेशन है कि सानू पेपर चों जस्ट इक्वेशन दसो ऑर्डर दसो कितना है. ठीक है ऑर्डर लिए तुसी की करना है जस्ट तुसी देखना उस दे विच हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना हैगा. ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करवा देनी है कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी. सो फर्स्ट तुहानूं ऑर्डर पता होना चाहिए कि ऑर्डर किद्दां आपां फाइंड आउट करदे हां. क्लीयर ये देखो कुछ एग्जाम्पल है इत्थे तुहानूं ऑर्डर लिए क्लीयर हो जाएगा जिद्दां हुण देखो एक मिनट रुको पहले है इंडीकेट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना हैगा पहले इक्को टाइम होया 1 अगला भी कितना है 1 ये भी कितना एक बारी डेरीवेटिव है 1 ये देखो डबल टाइम हो गया. सो ये देखो तो थर्ड ये सैकेंड वाले सैकेंड ये भी डबल टाइम 2. सो फर्स्ट के तिना का आंसर की सी फर्स्ट सैकेंड के दोनों का आंसर की सी सैकेंड. सो आप चैक करते हैं आंसर देखो फर्स्ट के तिना का फर्स्ट ही है डेरीवेटिव ऑर्डर तो सैकेंड वाले दोनों का की है सैकेंड. क्लीयर ये तुसीं देखो थर्ड वाले का देखो थर्ड के हाईएस्ट डेरीवेटिव तुहानूं कितना प्रोवाइडेड हैगा 3 देख के पता लगता पाया. ठीक है वाई तो 3 टाइम है ना मतलब हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना 3 टाइम किया होया तो ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया. क्लीयर आई होप तुहानूं क्लीयर हुंदा होएगा. तो सैकेंड दे विच कितना दिता 5. सो थर्ड दे फर्स्ट का कितना आ जाएगा 3 सैकेंड का कितना आ जाएगा 5. सो देखो फर्स्ट का 3 सैकेंड का कितना आ गया 5.
ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ, ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਆਨਸਰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੂਜ਼ ਟਰਮ ਆਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਵਰਡ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟਾ ਵਰਡ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਘੁੰਮੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਵਰਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਆ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2। ਇੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੱਭੋ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ d² y/dx, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਹੀ ਆ, ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਇਨ ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਪਾਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਸੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ, y ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ y ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਾਈਮ ਹੈ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ, ਬਟ ਪਾਵਰ ਤਾਂ 1 ਹੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਇਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਹਾਈਐਸਟ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ 2, ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। y ਦੀ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਨਾ, ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਾਈਐਸਟ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਬਟ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਡਿਗਰੀ 2, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੌਸ ਦੇ ਨਾਲ y' ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ y ਡਬਲ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣੇ ਨਾਲ ਕੌਸ ਜਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ y' ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ y ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਨ y' ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ y' ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਨ ਇਟਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਆਪਣੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, linear and non-linear equation. देखो differential equation is said to be linear if the unknown function and its derivative, जिन्ने भी unknown function x y वगैरह तो ਉਹਦੇ derivative ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟੂਗੈਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ dy/dx ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ dy/dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ x × dy/dx ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪल्स ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਆ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, 'ਚ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ 1 ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਐਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस 3 प्लस वाई स्केयर डी वाई अपॉन डी एक्स, यही चीज़ बन जाएगी। इतने हाईएस्ट डेरीवेटिव का कितना है 1, ऑर्डर कितना हो गया 1, पर डिग्री कितनी हो गई, देखो हाईएस्ट डेरीवेटिव की पावर कितनी हो गई 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गई 2। उस तो बाद देखो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, देख के पता चलता मल्टीप्लाई होगी आपस दे विच, तो एक ही हो गए नॉन लीनियर। लीनियरली उन्होंने आपस मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, सैपरेट होने चाहिए हो। सो एक ही हो गया नॉन लीनियर। चैक कर लो हम, देखो ऑर्डर 1 डिग्री 2 एंड दे आर नॉन लीनियर। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਪॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू cos 3x प्लस sin 3x। हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, पर ਉਹਦੀ पावर कितनी है 1, सो डिग्री कितनी होगी 1। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ है ऑब्वियसली, क्यों है लीनियर, क्योंकि देखो ये सारे सैपरेट है, डेरीवेटिव सैपरेट है, ए सैपरेट है, ए सैपरेट है, डिग्री भी कितनी है 1 आ, डिग्री 1 होवे तो भी सारे सैपरेट होन, ਇਹਦਾ मतलब ये की होगी इक्वेशन लीनियर हो गई। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਡਿਗਰੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ 10th ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਫਸਟ, ਦੇਖੋ 10th ਦਾ ਫਸਟ वाई डैश प्लस साइन वाई डैश। अच्छा ऑर्डर कितना 1 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना है 1। उस तो बाद ਉਹਦੀ पावर कितनी है हाईएस्ट, वो डिग्री होंगी आ। बट इतने देखो अगेन पॉलीनोमियल नहीं है, वाई डैश प्लस साइन वाई डैश, साइन कितना आ गया ये तो पॉलीनोमियल होएगी नहीं, पॉलीनोमियल इदा तो ना होना चाहिए कि नाल साइन ई रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल, ये तो नहीं लगते, ठीक है। सो इन टर्म ऑफ डेरीवेटिव इस पॉलीनोमियल है नहीं, सो इसकी डिग्री की होगी नॉट डिफाइंड। यदि नैक्सट वाला देखो, नैक्सट वाला 10th का सैकेंड, 10 के सैकेंड च डिग्री कितनी हो गई, पहला तो ऑर्डर देख लो, ऑर्डर कितना आ, हाईएस्ट डेरीवेटिव 2 टाइम्स होया तो ऑर्डर कितना हो गया 2, तो बट पावर कितनी है एक बारी 1 नहीं है, तो डिग्री कितनी होगी 1। सो ये पॉलीनोमियल है, ये तो कोई ना प्रॉब्लम, जे वाई डैश होंदा फिर प्रॉब्लम सी, हुण तो पॉलीनोमियल चल ही रहा सिंपल, ठीक है। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। नैक्सट देखते हैं आप क्वेश्चन जड़ा 11 का फर्स्ट, 11 का फर्स्ट देखो वाई रेज़ टू पावर 5, सो मतलब मैक्सिमम डेरीवेटिव जोड़ा कितना हो गया 5, सो ऑर्डर का कितना हो गया 5। डिग्री देखो, डिग्री लिए आप देखना पहला तो पॉलीनोमियल, देखो पॉलीनोमियल है ही नहीं, इतने डेरीवेटिव की पावर 5, अगे सिंपल वाई स्क्वायर, सानू ना कोई पर्पज इना मतलब नहीं ना, अगे वाई की पावर कितनी होनी चाहिए सी, जो वाई डैश आ सॉरी इतने वाई डैश की पावर 5, मतलब वाई डैश मतलब इतना कह लो 5 टाइम आ, ठीक है, 5 बारी है, इदा भी लिख सकते d5 dy अपॉन dx स्केयर कोई गल, प्लस वाई स्केयर। हुण आ गया ई रेज़ टू पावर वाई डैश, हाउ कैन यू से कि एक पॉलीनोमियल है ना, ई रेज़ टू पावर वाई डैश, सो ये पॉलीनोमियल नहीं हैगी, सो डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, इस केस आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। मैं तुहानूं सारे चो करा देने जो डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, ताकि तुहानूं पता चल जाए। इहदे तुसीं देखो 12 का क्वेश्चन नंबर सैकेंड, 12 के क्वेश्चन नंबर सैकेंड अगेन देखो ऑर्डर तो ठीक है, मैक्सिमम कितना हो गया 4 हो गया, बट इत्थे की है वाई रेज़ टू पावर जो डेरीवेटिव आ d4y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन दे नाल dqy अपॉन dx स्क्वायर है ना, साइन दे नाल डेरीवेटिव आ गया, जो साइन दे नाल आ गया ई रेज़ टू पावर दे नाल पॉलीनोमियल नहीं खाए जाएंगे, सो इस करके डिग्री जी डिफाइन नहीं होएगी। सो इस केस भी डिग्री डिफाइन नहीं हुई। सो ये जो केस के मैं तो नॉट डिग्री डिफाइन वाले दस दिते हैं। उस तो बाद 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 14 का अगेन हाईएस्ट डेरीवेटिव का कितना है 4, सो ऑर्डर तो हो गया 4, बट डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि पॉलीनोमियल नहीं है। साइन के नाल डेरीवेटिव आ गया, देख लो साइन के नाल डेरीवेटिव, कॉस के नाल डेरीवेटिव, एक्सपोनेंशियल के नाल डेरीवेटिव जो भी आ गया ना उदों डिग्री डिफाइन नहीं होनी। जिन्होंने इस चीज़ का भुलेखा पैंदा ना उन्होंने मैं इदा दस दिया, तुसीं इदा कर लो, क्लियर।
15 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 15 ਦੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ cos ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਂ ਕਿਹਾ sin ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 16 ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ dx upon dy ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ dy upon dx ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ 19 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨੀਚੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੋਟੋਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਚਲੀ ਗਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਐਂਡ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ 1-2 ਸਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ